Good morning, everyone. How are you? Safe and secure. So, take care of your family and yourself. Be happy always and be positive. So, in the last class, we were dealing with the poetry The Fish by Elizabeth Bishop. Do you remember that? So, we were discussing the experience of the poetess or the experience of the speaker. That is, she was going for a fishing and she is catching a fish, and it was a very tremendous fish. And the poetess tells us that the fish is not at all fighting back. It's an aged one, and there were so many injuries on the body part of the fish, and the skin, that is the outer skin of the fish, is compared to an ancient wallpaper. We remember that. And finally, the poetess was saying that is his body was completely, here and there we can see on his body so many barnacles, that is small shell creatures, and also some unnecessary plants or some unnecessary weeds were hanging down from the portion of his body. So up to that we remember. Now we'll go on to the next few lines. Ready for that? അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റസ് ഒരു ഫിഷിംഗ് എക്സ്പെഡീഷന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഒരു 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 മത്സ്യത്തെ അവർ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നു. അത് വളരെ വലിയ നല്ല ബിഗ് സൈസിലുള്ള ഒരു ഫിഷായിരുന്നു. പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ പോയറ്റസിൻ്റെ ഹുക്കിൽ, മീൻസ് ആ എന്താ പറയുക, ചൂണ്ടയിലല്ലേ, ഇതിൻ്റെ വായ്ഭാഗം അകപ്പെടുകയും അതിനെ വലിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊക്കുകയും ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ബോട്ടിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നില്ല, മറിച്ച് അതിനെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പോയറ്റസ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക നിരീക്ഷിക്കുകയാണല്ലേ, അതിനെ ശരിക്കൊന്ന് നോക്കി കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ബോഡി പാർട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് മുറിവുകൾ അതിന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അത് ബ്രൗൺ കളേർഡ് സ്കിന്നാണ്. ആ സ്കിന്നാണെങ്കിൽ ഒരു ഏൻഷ്യൻറ്റ് വാൾപേപ്പറിനോട് അല്ലേ, ഒരു വാൾപേപ്പറിനോട് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഫിഷ് ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഓൾഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈറ്റൊക്കെ തൽക്കാലത്തേക്കൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കടൽ എന്താ പറയുക കക്ക പോലൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ സീ ഷെൽ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില സസ്യങ്ങൾ അല്ലേ, കളകൾ ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അടിഭാഗത്തേക്ക് എന്താ പറയുക ഹാങ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയറ്റസിന് കാണാമായിരുന്നു അല്ലേ. അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത്. ഡു യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്? സോ വിൽ പാസ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂ ലൈൻസ്. ഓക്കെ. While his gills were breathing in the terrible oxygen, the frightening gills, fresh and crisp with blood that can cut so badly, I thought of the cow's white flesh packed in like feathers. The big bonds and the little bonds, the dramatic reds and blacks of his shiny entrails, and the pink swim bladder like a big peony. I looked into his eyes, which were far larger than mine, but shallower and yellowed, the irises backed and packed with tarnished tin foil seen through the lenses of old scratched icing glass. They shifted a little, but not to return my stare. It was more like the tipping of an object toward the light. So up to that we'll discuss today. That is,
While his gills were breathing in the terrible oxygen, the frightening gills, fresh and crisp with blood that can cut so badly. That is, എന്താണ് പറയുന്നത്? The poetess tells us the we know the fish take oxygen through the gills. യെസ്, അതിൻ്റെ ഗിൽസിലൂടെയാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്സിജനെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലേ? ഹിയർ ദ ഫിഷ് ഈസ് സ്ട്രഗ്ലിംഗ് മച്ച് ടു ഹാവ് ഓക്സിജൻ. ഇറ്റ്സ് സോ ഏജ്ഡ് ഓൾസോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൈങ് so hard to have oxygen. Also, we should remember that too much of oxygen can kill it also. ഒരുപാട് ഓക്സിജൻ ബ്രീത്ത് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഫിഷ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലേക്കും അതിനെ നയിച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ആസ് ടെറിബിൾ ഓക്സിജൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെറിബിൾ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ? അതായത് ദ amount of oxygen, if it is more than needed, then it will lead to the what to say, the end of the fish. Okay, and also the gills are frightening. It's crisp with blood, so that's so sharp. The gills are so sharp and it's bleeding also, that is blood is oozing out of it. ഈ ഗിൽസിൽ നിന്നും രക്തം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഊസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇറ്റിറ്റി വീണുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് ഫ്രൈറ്റനിങ് ഗിൽസാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഫ്രൈറ്റനിങ് ഗിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ടെറിബിൾ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ടെറിബിൾ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം it's trying its hard to have oxygen, and sometimes too much of amount of oxygen will lead to the end of the fish. That's why it's said as terrible oxygen. മനസ്സിലായല്ലോ? So the terrible oxygen, the frightening gills, fresh and crisp with blood. ആ ഗിൽസ് വളരെ ഷാർപ്പാണ്, വളരെ ക്രിസ്പാണെന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ക്യാൻ കട്ട് സോ ബാഡ്ലി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു പക്ഷേ മുറിവുകൾ പോലും സംഭവിക്കാം. ഐ തോട്ട് ഓഫ് ദ കയസ് വൈറ്റ് ഫ്ലഷ് പാക്ഡ് ഇൻ ലൈക്ക് ഫെതേഴ്സ്. So while she was seeing this body part of the fish, in her mind she is thinking some other things. That is how the inner part of the body of the fish will look like. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിഷർ വുമൻ ഇവിടെ പോയറ്റസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റസിൻ്റെ തന്നെ ഫിഷിംഗ് എക്സ്പെഡീഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതൊരു ഫിഷർ വുമൻ്റെ ഫിഷിംഗ് എക്സ്പെഡീഷൻ ആവാം. ഏതാണെങ്കിലും ദ സ്പീക്കർ ഈസ് നൗ ഇമാജിനിങ് ദ ഇന്നർ ബോഡി പോർഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫിഷ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ എന്താണ് ഇപ്പം ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ പാർട്ട്, ഈ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അവരൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ? സോ ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ്, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പയർഡ്. വാട്ട് ഈസ് കമ്പയർഡ്? ദ വൈറ്റ് ഫ്ലഷ് ഓഫ് ദ ഫിഷ് ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു വാട്ട്? ടു ഫെതേഴ്സ്. What sort of feathers? That is the feathers packed feathers. Feathers ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പോലെ, അതുപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, വൈറ്റ് ഫ്ലഷ് എന്ന് നമ്മുടെ സ്പീക്കറിന് തോന്നുകയാണ്. ഓക്കെ, ദ ബിഗ് ബോൺസ് ആൻഡ് ദ ലിറ്റിൽ ബോൺസ്, the dramatic reds and blacks of his shiny entrails. What is entrail? The inner portions of the, അത് ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, കുടൽമാല പോലെയുള്ള അത്തരം നമ്മൾ വേസ്റ്റായിട്ട് കളയുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതിനാണ് entrails എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷീ ഈസ് ഇമാജിനിങ് ദ ബിഗ് ബോൺസ് ആൻഡ് ദ ലിറ്റിൽ ബോൺസ് ഓഫ് ദ ഫിഷ്, ദെൻ ദ ഡ്രമാറ്റിക് റെഡ്സ് ആൻഡ് ബ്ലാക്സ് ഓഫ് ഷൈനി എൻട്രെയിൽസ്. ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആ ഒരു അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളേഴ്സ്, റെഡ് കളറിലും അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് കളറിലും ഒക്കെ ഉള്ള അതിൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ പോയറ്റസ്, നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ദ see how beautifully she is describing it. You can see the pink swim bladder like a big peony. The
pink swim bladder like a big peony. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ സ്വിം ബ്ലാഡറിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലുള്ള എയർ ബ്ലാഡറിനെ അല്ലേ, ആ ഒരു ഗ്യാസ് ബ്ലാഡറിനെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ലൈക്ക് എ ബിഗ് പിയാനി. ഒരു പിയാനിയോട്. പിയാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവർ ഓർ എ പ്ലാന്റ് അല്ല, ഒരു 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 ഫ്ലവറാണ് എന്ത് പിയാനി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു എയർ ബ്ലാഡറിനെ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് കമ്പയർഡ് ടു സം സോർട്ട് ഓഫ് flower. And another point you should keep in your mind is that in Japanese culture, this peony, the flower peony, is somewhat connected to bravery. How beautifully the artist is giving us the picture. We can see that, yes, that is ജാപ്പനീസ് കൾച്ചറിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഉള്ളുകളിലേക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിയാനി എന്നുള്ള ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവർ എന്താണ്, എന്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്? ജാപ്പനീസ് കൾച്ചറിൽ അത് ബ്രേവറിയുടെ പ്രതീകമാണ് അല്ലേ, കറേജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 എന്താ പറയുക സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ്, ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ ബിഗ് പിയാനി എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ഒരു പക്ഷേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ഒരു ബ്രേവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഷ് ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ബാറ്റിൽസ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിക്ടോറിയസ് ആയ അല്ലേ, സർവൈവ് ചെയ്ത ഒരു ഫിഷാണ് ഇത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so I hope you understood that. That is while she is seeing this blood oozing out of the gills of the fish, she is just imagining the inner portions of the that is what all things, what all inside features will be there in the fish. അത് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇമാജിനേഷനിൽ വരുന്നത്? അതായത് ഫെതേഴ്സ് പോലെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫെതേഴ്സ് പോലുള്ള വൈറ്റ് ഫ്ലഷ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ബോൺസ്, അതുപോലെ ബിഗ് ബോൺസ്, അതുപോലെ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളിലുള്ള കുടൽമാലയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള വേസ്റ്റുകളൊക്കെ റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എയർ ബ്ലാഡറിനെ, അതിൻ്റെ എയർ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ, ആ ഒരു ബ്ലാഡർ പിങ്ക് കളറിലുള്ള ആ ഒരു ബ്ലാഡറിനെ ഈ പിയാനി ഫ്ലവറിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. പിയാനി ആണെങ്കിൽ ജാപ്പനീസ് കൾച്ചറിൽ അത് ബ്രേവറിയുടെ പ്രതീകമാണ്. ഓക്കെ, സോ അപ് ടു ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. I looked into his eyes, which were far larger than mine, but shallower and yellowed. The irises backed and packed with tarnished tin foil, seen through the lenses of old, scratched isinglass. എന്താണ്? I looked into his eyes. The speaker is now looking into the eyes of the fish. They were larger. The eyes of the fish were so larger but so shallower and yellow in color. വളരെ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ് ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ഷാലോവർ ആയിരുന്നു, വളരെ ഡീപ്പായിരുന്നില്ല, വളരെ ഷാലോവർ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ യെല്ലോ കളേർഡായിരുന്നു. യെല്ലോ കളേർഡ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്, നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഏജ്ഡ് ഫിഷ് അല്ലേ. ഒരുപാട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബാറ്റിൽസ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്ത, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വലയിട്ട് പിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു ഫിഷ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഏറ്റവും എന്താ പറയുക വിഗറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂത്ത്, ആ ഒരു പീരിയഡിൽ ആ ബാറ്റിൽസൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വിക്ടോറിയസ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ സർവൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നു, അത് അല്പം ടയേർഡാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ബാറ്റിൽസ് ഒന്നും ഇനി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശേഷി അതിനുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ യെല്ലോ കളേർഡ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് ആണെന്നാണ്. ഓക്കെ, സിമിലർലി ദ ഐറിസ് ഓഫ് ദ ഐസ് അല്ലേ, ഐസിൻ്റെ ഐറിസ് എന്നുള്ള ആ പോർഷൻ അത് എങ്ങനെയാണ്? ദാറ്റ് ലുക്ക്ഡ് ലൈക്ക് ടാർണിഷ്ഡ് ടിൻ ഫോയിൽ ഓർ എൻ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ അല്ലേ. അതിൻ്റെ ഐറിസ്, ആ കണ്ണുകളുടെ
ഇതൊക്കെ ഒരു എന്താണ്, ആ ഒരു കവി ഭാവനയാണ് അല്ലേ. അല്ലാണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ഒരു മത്സ്യത്തെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു പക്ഷേ പിടിക്കുന്നു, നമ്മൾ മുറിക്കുന്നു, നമ്മൾ കറി വെച്ച് കൂട്ടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ആ ഒരു ഇതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ഓഫ് ദ പോയറ്റസ് അല്ലേ, ആ ഒരു 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 വർക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി പോകുന്ന ഒരു പോക്കാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് ഈ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീക്കറിന് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? അതിൻ്റെ ഐറിസ് എന്തുപോലെ തോന്നുന്നു? ഇറ്റ്സ് സംതിങ് സിമിലർ ടു എ ടാർണിഷ്ഡ് ടിൻ ഫോയിൽ, ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പോലെ നമ്മുടെ പോയറ്റസിന് തോന്നുകയാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ത്രൂ ദ ലെൻസ് ഓഫ് scratched icing glass. That is, the iris can be seen through the lenses of a scratched icing glass. Icing glass is actually an object which is used or which is taken out of the body part of the fish, and it's used to make a glue or something like that. Okay, ഈ ഐസിങ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പശപ്പുള്ള ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അതാണ് ഐസിങ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് അല്ലേ. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ ഒരു മത്സ്യം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനെ മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ അത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു പോർഷൻ കാണാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈവൻ ദാറ്റ് പോർഷൻ ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ബൈ അവർ പോയറ്റസ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ദേ ഷിഫ്റ്റഡ് എ ലിറ്റിൽ ബട്ട് നോട്ട് ടു റിട്ടേൺ മൈ സ്റ്റെയർ. അപ്പോൾ ആ കണ്ണുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിങ്ങനെ മുകളിലോട്ടൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് വാച്ച് മീ ഓർ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് മീ. ഇവിടെ ഒരുപാട് അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് ഈ പോയട്രി സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അതായത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ദറ്റ് ഈസ് അതർ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഓൺ എർത്ത്. അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെത് മാത്രമല്ല, മനുഷ്യനോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് പോലെ തന്നെ ആ ഒരു കോ എക്സിസ്റ്റൻസ്, മനുഷ്യനോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രകൃതിയിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ അധികാരവും അവകാശവും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതാണ്. ദേ ഷിഫ്റ്റഡ് എ ലിറ്റിൽ, ആ കണ്ണുകൾ ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ഉയർത്തി. ബട്ട് not to return my stare, but it was not at all looking at me. It was more like the tipping of an object toward the light. So it was somewhat more what to say moving towards the light. ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഉള്ള ഭാഗത്തേക്ക് അല്പം കുറച്ചുകൂടി ചെരിഞ്ഞ് നോക്കുന്നത് പോലെ ആ കണ്ണുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി. ഹിസ് ഐസ് were shifted or moving upward, but it never reached the stare of the speaker. It looked as if some objects were moved toward the light. Okay, so we are stopping up to this, or we are stopping here for today's class, and I hope you all understood the poem up to this very much. And you please reread the poetry and go through the classes again and again, and we'll be continuing in the next class. That's all for today's class. Have a nice day to all of you. Be safe and secure and be positive. Thank you.